Good morning, everyone. Today's lesson 10th class Geography, Resources and Development, Chapter 1, Part 2. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure, and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional, and local levels. రాజస్థాన్ రాష్ట్రం సమృద్ధిగా సౌర పవనశక్తి కలిగి ఉంది, కానీ నీటి వనరులు లేవు. ఎందుకంటే అది ఎడారి ప్రాంతం కనుక. దేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో పోల్చినప్పుడు లడఖ్లోని శీతల ఎడారి వేరుగా ఉంటుంది. ఇది గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కలిగి ఉంది, కానీ నీరు, మౌలిక సదుపాయాలు కొరతగా ఉన్నది. కొన్ని ముఖ్యమైన ఖనిజాల కొరత కూడా ఉంది. ఇది జాతీయ, రాష్ట్ర, ప్రాంతీయ మరియు స్థానిక స్థాయిలలో సమతుల్య వనరుల ప్రణాళికకు పిలుపునిస్తుంది. Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves number 1, identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. Number 2, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resource development plans. Matching the resource development plans with overall national development plans. ప్రణాళిక భారతదేశంలో ఎలా తయారు చేయాలి? వనరుల ప్రణాళిక అనేది ఒక సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ, చాలా కష్టతరమైనటువంటి ప్రక్రియ. మొదటగా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వనరులను గుర్తించాలి. ఒక జాబితాను తయారు చేయాలా, సర్వేయింగ్ చేయాలా, మ్యాపింగ్ చేయాలా, గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక అంచనా మరియు వనరుల కొరత గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని జాబితాను తయారు చేయవలసి ఉంటుంది. తరువాత వనరుల అభివృద్ధి ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి తగిన సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని మరియు సంస్థాగత ఏర్పాట్లతో కూడిన ప్రణాళికను నిర్మాణాన్ని అభివృద్ధి చేయాలా. తరువాత మొత్తం జాతీయ అభివృద్ధి ప్రణాళికతో వనరుల అభివృద్ధి ప్రణాళికను సరిపోల్చుకొని మొదలైన ప్రక్రియలలో ఉంటుంది. మొత్తం జాతీయ అభివృద్ధి ప్రణాళికతో వనరుల అభివృద్ధి ప్రణాళికను సరిపోల్చడం మొదలైనవి ఈ ప్రక్రియలో ఉంటాయి. ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. స్వాతంత్రానంతరం భారత్ ప్రారంభించిన మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక నుండి వనరుల ప్రణాళిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి భారతదేశం గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేసింది. మనం స్వాతంత్రం సాధించుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వం వారు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పంచవర్ష ప్రణాళికలను రూపొందిస్తారు. దానిలో ప్రణాళికలను రూపొందించి భారత అభివృద్ధికి ఏ విధంగా చేయవలనని నిర్ణయాలు తీసుకోవటం జరుగుతుంది. The availability of resource is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development.
There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed. ఏ ప్రాంతమైనా అభివృద్ధి చెందాలి అంటే వనరుల లభ్యత తప్పనిసరి. కానీ కేవలం వనరుల లభ్యత మాత్రమే ఉండి సాంకేతికత, సంస్థలలో సంబంధించిన మార్పులు లేనప్పుడు అభివృద్ధికి ఆటంకం కలగవచ్చు. మన దేశంలో సమృద్ధిగా వనరులు ఉన్న అనేక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇవి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రాంతాలలో చేర్చబడ్డాయి. దీనికి విరుద్ధంగా కొన్ని ప్రాంతాలు తక్కువ వనరులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ అవి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాయి. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource, and the historical experience of the people. కోలనైజేషన్ అనగా వలస పాలన. పాలనలో ఉన్నప్పుడు అనగా మనం బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనా కాలంలో వనరులు విదేశీ ఆక్రమణదారులకు ప్రధాన ఆకర్షణ అయ్యాయని మనం బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో తెలుసుకున్నాం. ఇది ప్రధానంగా వలసలు ఏర్పాటు చేసుకున్న దేశాలలో సాంకేతిక అభివృద్ధి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇతర ప్రాంతాలు వనరులను దోపిడీ చేయడానికి మరియు వలసలపై వారి ఆధిపత్యాన్ని సాధించటానికి సహాయపడింది. అందువల్ల తగిన సాంకేతిక అభివృద్ధి మరియు సంస్థాగత మార్పులతో కూడినప్పుడు మాత్రమే వనరుల అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి. వలస రాజ్యంగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశం ఇవన్నీ అనుభవించింది. అందుచేత భారతదేశంలో సాధారణంగా అభివృద్ధి అనేది వనరుల అభివృద్ధితో మమేకమై ఉంటుంది. అయితే వనరుల అభివృద్ధిలో వాటి లభ్యత కాకుండా సాంకేతికత, మానవ వనరుల నాణ్యత మరియు ప్రజల చారిత్రక అనుభవాల ప్రమేయం ఉంటుంది. వలస పాలనలో బ్రిటిష్ వారు మన దేశంలోని ముడిసరుకును వారి దేశానికి తీసుకొని వెళ్ళి వస్తువులుగా తయారు చేసి మనకు ఇవ్వటం జరిగేది. అనగా మన దేశంలోని ప్రత్తిని వారు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ వారు తయారు చేసి వస్త్రాలను మనకు సరఫరా చేసేవాళ్ళు. ఈ విధంగా వనరుల దోపిడీ అనేది జరగటం జరిగింది. Conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. వనరుల పరిరక్షణ. ఏ ఆర్థిక కార్యకలాపానికైనా వనరులు చాలా ముఖ్యమైనవి. కానీ వనరులు అహేతుక వినియోగం మరియు అతిగా ఉపయోగించుకోవటం వల్ల సామాజిక, ఆర్థిక, పర్యావరణ సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ఈ సమస్యలను అధిగమించటానికి వివిధ స్థాయిలలో
వనరుల సంరక్షణ ముఖ్యం. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: "There is enough for everyone's need and not for anybody's greed." He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. ఇది గతంలో నాయకులు మరియు ఆలోచనాపరులు ప్రధాన ఆందోళనగా ఉండేది. వనరులు ఉన్నది అందరి అవసరాలు తీర్చడానికే కానీ ఏ ఒక్కరి దురాశ కొరకు కాదు అని గాంధీజీ మాటలు చాలా సముచితమైనవి. ప్రపంచ స్థాయిలో వనరుల క్షీణతకు స్వార్థపూరిత వ్యక్తుల అత్యాశ మరియు ఆధునిక సాంకేతికత మూల కారణాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయన భారీ తరహా ఉత్పత్తి విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాని స్థానంలో ఎక్కువ మంది శ్రామికులు ఉత్పత్తి చేసే విధానం ఉండాలని ఆయన అన్నారు. ఆయన పరిశ్రమల ద్వారా ఉత్పత్తి చేసే ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేసే దానిని ఒకే వ్యక్తి లాభం పొందటం కన్నా ఎక్కువ మంది శ్రామికులు పనిచేసి దాని నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని అందరూ పంచుకుంటే అది చాలా ఉత్తమంగా ఉంటుందని ఆయన ఆలోచన. At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Shoemaker in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means of resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. 1968లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ద క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ మొదటిసారిగా వనరుల పరిరక్షణ మరింత క్రమపద్ధతిలో జరగాలని సూచించింది. వనరుల పరిరక్షణ గురించి 1968లోనే మన నాయకులు ఆలోచించటం మొదలుపెట్టారు. 1974లో గాంధేయవాది అయిన షూమేకర్ వ్రాసిన స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అనే పుస్తకంలో ఇదే విషయాన్ని మరొకసారి తెలిపారు. 1987లో బ్రంట్లాండ్ కమిషన్ నివేదిక ప్రపంచ స్థాయిలో వనరుల పరిరక్షణకు సంబంధించి ప్రాథమిక ఆధారాలను అందించింది. ఈ నివేదిక వనరుల పరిరక్షణ సుస్థిర అభివృద్ధి భావనను ఒక సాధనంగా పరిచయం చేసింది. ఈ భావన అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ అనే పుస్తకంలో ప్రచురించబడింది. 1992లో బ్రెజిల్లోని రియో డి జెనీరోలో జరిగిన ధరిత్రి శిఖరాగ్ర సమావేశంలో మరొక ముఖ్య ప్రయత్నం జరిగింది. Land resources. We live on land. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems,
However, land is an asset of a finite magnitude, therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. భూ వనరులు మనం భూమి మీద మనం భూమి మీద నివసిస్తూ దానిపై మన ఆర్థిక కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ దానిని వివిధ రకాలుగా ఉపయోగిస్తాము. అందువలన భూమి అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన సహజ వనరు. ఇది సహజ వృక్ష సంపద, వన్యప్రాణులు, మానవ జీవితం, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, రవాణా మరియు సమాచార ప్రసార వ్యవస్థలకు ఆధారంగా నిలుస్తుంది. ఏదేమైనా భూమి పరిమాణంలో ఉన్న ఆస్తి. అందువలన వివిధ రకాల ప్రయోజనాల కొరకు అందుబాటులో ఉన్న భూమిని ప్రణాళికాబద్ధంగా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోవాలి. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. About 20% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels, and forests. భారతదేశంలో భూమి అనేక రకాల నైసర్గిక స్వరూపాలను కలిగి ఉంది. అవి పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు మరియు ద్వీపాలు. దాదాపు 43% భూభాగం మైదాన ప్రాంతం. ఇది వ్యవసాయము మరియు పరిశ్రమలకు అనుకూలంగా ఉంది. మైదాన ప్రాంతాలలో వ్యవసాయం చేసుకొనుటకు చాలా అనుకూలమైన భూభాగము. దేశం మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యంలో 30% పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఇవి కొన్ని నదులు నిరంతర ప్రవాహానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి. మనం హిమాలయాల నుండి ప్రవహించే నదులు వర్షాకాలంలో వర్షం ద్వారాను, వేసవి కాలంలో మంచు కరగటం వల్ల అక్కడ నదులు నిరంతర ప్రవాహానికి కారణమై మన పంటలను పండించుకొనుటకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. పర్యాటకానికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడతాయి. దేశ విస్తీర్ణంలో దాదాపు 27% పీఠభూమి ప్రాంతం. దీనిలో అపారమైన ఖనిజ నిల్వలు, శిలాజ ఇంధనాలు మరియు అడవులు కూడా ఉన్నాయి. Land utilization. Land resources are used for the following purposes. First, forests. Second, land not available for cultivation, barren and wasteland, land put to non-agricultural uses. Example, buildings, roads, factories, etc. భూమి వినియోగం. భూవనరులు క్రింది ప్రయోజనాల కొరకు ఉపయోగపడతాయి. మొదటిది అడవులు. 2 సాగుకు అందుబాటులో లేని భూమి, బంజరు మరియు వ్యర్థ భూమి. వ్యవసాయేతర అవసరాలకై భూమి, ఉదాహరణకు భవనాలు, రోడ్లు, ఫ్యాక్టరీలు మొదలైనవి. 3 అదర్ uncultivated land, excluding fallow lands, permanent pasture and grazing land, land under miscellaneous tree crops, groves not included in net zone area, cultivable wasteland left uncultivated for more than 5 agriculture years. 3 ఇతర సాగు చేయని భూమి, బీడు భూమి మినహా, శాశ్వత పచ్చిక బయళ్ళు మరియు మేత భూమి, వివిధ చెట్లు, తోటల కింద ఉన్న భూమి,
నికరంగా నాటిన ప్రాంతాల్లో ఇవి చేర్చబడతాయి. సాగు చేయదగిన వ్యర్థ భూమి 5 వ్యవసాయ సంవత్సరాలకు పైగా సాగు చేయకుండా వదిలివేయబడిన భూమి. fallow lands. Current fallow, left without cultivation for one or less than one agriculture year. Other than current fallow, left uncultivated for the first 1 to 5 agriculture years. బీడు భూములు. ప్రస్తుత బీడు భూమి 1 లేదా అంతకన్నా తక్కువ వ్యవసాయ సంవత్సరానికి సాగు చేయకుండా వదిలివేసిన భూమి. ప్రస్తుత బీడు కాకుండా గత 1-5 వ్యవసాయ సంవత్సరాల వరకు సాగు చేయకుండా వదిలివేయబడిన బీడు భూమి. Net sown area, the physical extent of land on which crop or sown harvested is known as net sown area. Area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area. పంటలు పండించిన భూమి యొక్క భౌతిక విస్తీర్ణాన్ని నికర సాగు ప్రాంతం అంటారు. వ్యవసాయ సంవత్సరంలో 1 కంటే ఎక్కువ సార్లు సాగు చేసే ప్రాంతాన్ని నికర సాగు ప్రాంతాన్ని కలిపి స్థూల సాగు ప్రాంతం అంటారు. Land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and cultural and traditions, etc. భారతదేశంలో భూ వినియోగ నమూనా. భూ వినియోగం అనేది స్థలాకృతి, వాతావరణం, నేలల రకాలు వంటి భౌతిక కారకాలు, అదేవిధంగా జనసాంద్రత, సాంకేతిక సామర్థ్యం, సంస్కృతి మరియు సాంప్రదాయాలు వంటి మానవ కారకాలు అనే రెండింటి ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometers. Land use data, however, is available only for 93% of total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. భారతదేశం యొక్క మొత్తం భౌగోళిక వైశాల్యము 3.28 మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్లు. మొత్తం భౌగోళిక ప్రాంతంలో 93% మాత్రమే భూ వినియోగ సమాచారం అందుబాటులో ఉంది. ఎందుకంటే అస్సాం మినహా చాలా ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో భూ వినియోగ నివేదిక పూర్తి కాలేదు. పైగా పాకిస్తాన్, చైనా ఆక్రమించిన జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కొన్ని ప్రాంతాలను కూడా సర్వే చేయలేదు. The land under permanent poacher has also decreased. How are we able to feed our huge cattle population on this poacher land, and what are the consequences if it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. శాశ్వత పచ్చిక బయళ్ళు ఉన్న భూమి కూడా తగ్గింది. ఈ పచ్చిక బయళ్లలో మన భారీ పశు సంపదను ఎలా పోషించగలుగుతున్నాము? దాని పర్యవసానాలు ఏమిటి? ప్రస్తుత బీడు భూములు కాకుండా ఇతర భూములు చాలా వరకు తక్కువ నాణ్యత కలిగి ఉన్నాయి లేదా అటువంటి భూముల సాగు ఖర్చు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area.
అందువల్ల ఈ భూములు 2-3 సంవత్సరాలలో 1 లేదా 2 సార్లు సాగు చేయబడతాయి. వీటిని నికర సాగు విస్తీర్ణంలో చేర్చినట్లయితే సర్వే చేయబడిన ప్రాంతం వరకు తీసుకుంటే అందులో నికర సాగు విస్తీర్ణం 54% ఉంది. The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Islands. నికర సాగు విస్తీర్ణ సరళిలో ఒక రాష్ట్రానికి మరొక రాష్ట్రానికి మధ్య చాలా తేడా ఉంటుంది. ఇది పంజాబ్, హర్యానాలో మొత్తం వైశాల్యం 80% పైగా ఉంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరాం, మణిపూర్, అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో 10% కంటే తక్కువ ఉంది. అంటే వ్యవసాయం చేసుకునే భూములు పంజాబ్లో, హర్యానాలో 80% భూభాగంలో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరాం, మణిపూర్, అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో 10% భూమిలోనే వ్యవసాయం చేసుకోవటానికి అనుకూలంగా ఉంది. Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. It was considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. జాతీయ అటవీ విధానం 1952లో పేర్కొనబడినట్లు భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో ఉండవలసిన 33% కంటే దేశంలో అటవీ విస్తీర్ణ చాలా తక్కువగా ఉంది. మొత్తం దేశంలో 3వ వంతు అటవీ విస్తీర్ణం ఉండటం పర్యావరణ సమతుల్యతకు చాలా అవసరం. అటవీ సరిహద్దులలో జీవించే కోట్లాది ప్రజల జీవనోపాధి అడవులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ దేశమైనా తమ భూభాగంలో 33% ప్రాంతాన్ని అటవీ విస్తీర్ణం కలిగి ఉండాలని జాతీయ అటవీ విధానం 1952 పేర్కొన్నది. A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid and desert area, and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways, industries, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted the land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. భూభాగంలో కొంత ప్రాంతం వ్యర్థభూమిగా మరియు ఇతర వ్యవసాయేతర అవసరాలకు కేటాయించిన భూమిగా ఉంది. వ్యర్థభూమిలో రాతి, శుష్క మరియు ఎడారి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వ్యవసాయేతర ఉపయోగాలకు ఉంచిన భూమిలో నివాసాలు, రోడ్లు, రైల్వేలు, పరిశ్రమలు మొదలైనవి ఉంటాయి. భూమిని పరిరక్షించడానికి, నిర్వహించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోకుండా దీర్ఘకాలం పాటు భూమిని నిరంతరం ఉపయోగించని ఫలితంగా ఉపయోగించుకోకుండా ఉండటం వలన భూసారం క్షీణించింది. ఇది సమాజంపై, పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.